verse or one sentence, a part of a Bible which is very relevant across the ages, cultures and religions and communities. So to be like love your neighbor as you love yourself. So that's one thing. So it's a timeless teaching from the Bible that resonates with the values of Indian culture. So that's a very intrinsic part of the Bible which always intrinsics to the whole Indian culture as a whole. So in India, I think we believe in one Vasudhaiva Kutumbakam, which is called as the world is one family. So the teachings which are impersonated in the Bible, which actually encourages us to treat everyone around us with kindness, respect and compassion. So just as we would wish for ourselves. So it reminds us to rise above the differences in religion, caste or creed and foster harmony and brotherhood. So by living this message in our daily life, we can build stronger, more united communities, reflecting the true spirit of humanity and inclusiveness that defines our nation. So with these words, I thank you, every one of you. So with this message, definitely, I think this world will be a better place for everyone in the future. ఫార్మాట్లో ఇస్తున్నారు ఏంటి అసలు వాట్ ఇస్ ద మ్యారేజ్ యాక్చువల్లీ మ్యారేజ్ యాక్ట్ ప్రకారం స్పెషల్ మ్యారేజ్ యాక్ట్ ప్రకారం ఉంటుంది ఇది దాని ప్రకారం ఫార్మాట్ ఎందుకు యాక్సెప్ట్ చేయట్లేదు అనేది జస్ట్ గెట్ ఇన్ టు ద డీటెయిల్స్ ఓకే అండ్ సెకండ్ వన్ ఈస్ రిగార్డింగ్ ఎలినేషన్ ఆఫ్ ల్యాండ్ ఫర్ కమ్యూనిటీ హాల్ కోసం అడుగుతున్నారు ఇఫ్ ఇట్ ఆల్ పాసిబుల్ ఫ్రమ్ అవర్ సైడ్ విల్ ట్రై టు డూ సంథింగ్ ఓకే సో కూర్చోండి సో with these note I'll just start I'll just take 4 or 5 minutes of you. Good morning everyone. This gathering on the Christmas Eve is very august and very warm gathering. I would like to extend my warm wishes to every one of you and your family. Very happy Christmas. And today I would like to discuss one verse or one sentence, a part of a Bible which is very relevant across the ages, cultures and religions and communities. Yes. So to be like love your neighbor as you love yourself. So that's one thing. So it's a timeless teaching from the Bible that resonates with the values of Indian culture. So that's a very intrinsic part of the Bible which always intrinsics to the whole Indian culture as a whole. So in India, I think we believe in one Vasudhaiva Kutumbakam, which is called as the world is one family. So the teachings which are impersonated in the Bible, which actually encourages us to treat everyone around us with kindness, respect and compassion. So just as we would wish for ourselves. So it reminds us to rise above the differences in religion, caste or creed and foster harmony and brotherhood. So by living this message in our daily lives, we can build stronger, more united communities, reflecting the true spirit of humanity and inclusiveness that defines our nation. So with these words, I thank every one of you. So with this message, definitely I think this world will be a better place for everyone in the future. Thank you. గౌరవనీయులు పెద్దలు ముఖ్యమంత్రి గారు నారా చంద్రబాబు నాయుడు గారి ఆధ్వర్యంలో జరిగింది. ఇక్కడికి జిల్లా తరఫున ఒక 15 మందిని తీసుకెళ్ళడం జరిగింది. మెయిన్ ఇక్కడి నుంచి కొడాలి విజయ్ గారని మీకు కూడా తెలిసి ఉంటుంది. రాష్ట్రంలో ఆయనే క్రిస్టియన్స్ చక్కగా చేస్తా ఉన్నారు. సార్కి రాత్రి 1000 మంది వచ్చారు. దాంట్లో 60 మందికి మాత్రమే వివిఐపి పాసలని. దాంట్లో నేను, మా జిల్లా వైస్ ప్రెసిడెంట్ గారు యువి భాస్కర్ రావు గారు, ప్రభుకుమార్ గారు, చాలా మంది ఉన్నారు. కానీ మీకు కొన్ని విషయాలు సార్ లోపల మాట్లాడేది సార్. ఈ విషయాలని చెప్పాం. మొన్న వచ్చిన గవర్నమెంట్లో 3 సంవత్సరాలకు మాత్రమే పనిచేద్దంట మ్యారేజ్ లైసెన్స్. నాకు తెలియదు, మళ్ళీ అదేదో మరి ఏముంటుందో తెలియదు, రెన్యువల్ చేయించుకోవాలంట. మీ ప్రభుత్వంలో అయితే చక్కగానే నాకు ఏ ప్రాబ్లం లేదని అది ఒకటి చేస్తా అన్నారు. 2 ఆధార్ కార్డు, రేషన్ కార్డ్స్కి ఆయన అన్నట్టు పనిచేయట్లేదు. మా గవర్నమెంట్ ఇచ్చిన సర్టిఫికెట్స్ మా మ్యారేజ్ లైసెన్స్ అదొకటి సార్ దృష్టికి తీసుకెళ్ళాం సార్, మీ దృష్టి కూడా. 3వది ఎన్ఓసి, అంటే కలెక్టర్ గారి దగ్గర నుంచి వస్తేనే పర్మిషన్ అక్కడ చర్చ ఉండాలని. అది ప్రాసెస్ కూడా చేస్తాం. అది కింద నుంచి పైకి వెళ్ళాలా, పై నుంచి కిందకి వెళ్ళాలో మాకు అర్థం అవ్వట్లేదండి. అంటే పంచాయతీకి ఇస్తే ఎంఆర్ఓ లేదా ఎండు అలా వస్తుందా, ఎక్కడ పెట్టాలి అప్లికేషన్, ఏదైనా కష్టపడతాం. కానీ నేను సీఎం సార్తో కూడా చెప్పింది ఏంటంటే పంచాయతీ పరిధిలో ఉంది, పంచాయతీ పరిధిలో మున్సిపాలిటీ పరిధిలో ఉన్నది, మున్సిపాలిటీ పరిధిలో కూడా అదొక్కటి చేసి పెట్టడం చాలు మాకు అన్నాం. గౌరవేతలు ఇచ్చినా ఇవ్వలేకపోయినా పర్లేదు, కానీ పర్మిషన్ మాత్రం
ఇమ్మని అన్నాం. ఆడిటోరియం గౌరవవేతనం కూడా ప్రభుత్వంకి అంత కష్టాల్లో ఉంది. నేను ఇన్ని ఇది 4వ సీఎం అవటం, 3 సంవత్సరాలు అంత కష్టపడి బాధపడలేదు కానీ ఇప్పుడు బుర్రే పైకి ఇట్లేదు అన్నట్టుగా లైవ్ కూడా నేను పెట్టాను మన గ్రూప్లో. నేను ఏమన్నా అబద్ధమన్నా సార్ మాట నేను ఎక్స్ట్రా చెప్పడం, నేను ఆ ప్రభుత్వం మనిషిని అని అనుకున్నా పర్వాలేదు. లైవ్లో అది ఉంది, అవన్నీ మీరు వినొచ్చు. ఇంకా అది మనకి మైనార్టీ కమిషనర్ ఏమంటారు మంత్రిగా ముస్లిం ఆయనకి ఇచ్చిన ఆయన పేరేదో ఫరూక్ గారు, ఆయన కూడా చక్కగా నేను చాలా చక్కగా మాట్లాడాను. డైరెక్ట్గానే మేము మాట్లాడాం. ఆ నెంబర్లు కూడా కొన్ని ఇచ్చారు. మీరు కలెక్టర్ గారి దృష్టికి తీసుకెళ్ళండి అన్నారు. మనం కలెక్టర్ సార్ ఏం అనకూడదు కానీ ఏ కలెక్టర్ వచ్చినా అనొద్దు. ఎందుకంటే ప్రభుత్వం అంటే నేను చెప్పదగ్గవాలి కదా, నేను చదువుకోలేదు. ప్రభుత్వం ఆర్డర్ ఇస్తేనే వీరు కూడా చేయగలదు కదా. ఒకసారి చప్పట్లు కొట్టండి. చేస్తారు. ఎవరు వచ్చినా ఏం చెప్తున్నారంటే సారు మైనార్టీ కమ్యూనిటీ హాల్ కొరకు నేను సేవకు వచ్చి 20 సంవత్సరాలు అయింది. నేను కన్వర్ట్ క్రైస్తవుని. కమ్యూనిటీ హాల్ కొరకు ప్రభుత్వ స్థలం తీసుకోండి. మేము 5 కోట్లు 3 కోట్లు 30 కోట్లు అని ఇచ్చేసి కంపెనీలు కూడా కట్టేద్దాం అన్నా. ఎక్కడ ప్రభుత్వ స్థలాలు కనబడలేని పరిస్థితి. ఒకవేళ ఉన్నా 16 సెంట్లు 25 సెంట్లు ఉంటే లాస్ట్కి వచ్చేటప్పుడు ఇక్కడే పెద్ద సార్ ముందు కలెక్టర్ గారు హిమాన్ శుక్లా గారు కూడా అప్పుడున్న మినిస్టర్ గారు కూడా చాలా కష్టపడ్డారు. లాస్ట్కి వచ్చేటప్పుడు ఏమన్నారంటే క్యాబినెట్ మీటింగ్లో పెట్టాలన్నారు. మళ్ళీ ఆ మీటింగ్ పంపాలండి అని అన్నారు. అలాగే వ్యవధి చేస్తున్నారు. వ్యవధి కాకుండా 5 సంవత్సరాలు ఉంది కాబట్టి ముందుగానే ఎన్ని అడిగేస్తున్నాం. దీని విషయంలో కమ్యూనిటీ హాల్ మండలానికి ఒకటి లేదా ముందు స్టేట్ జిల్లాకు ఒకటైనా కట్టమని అడుగుతున్నాం సార్. రెండవది రాజ్యాంగానికి విరుద్ధంగా ఎవరు సేవ చేయరు. రాజ్యాంగానికి విరుద్ధంగా చేస్తే మమ్మల్ని శిక్షించవచ్చు. మేము చక్కగానే ఎక్కడికి శాంతి ప్రభు క్రిస్మస్ అంటే అందరూ చెప్తున్నారు. నేను చెప్పే ప్రపంచ శాంతి దూత క్రీస్తు ప్రభుల వారని శాంతినే ప్రకటిస్తున్నాం సార్. మమ్మల్ని కిట్నేలో మా వీధిలో కిట్నేలో అయితే మేము ఏదో కష్టపడి ఎదుగుతున్నామో కిట్లేనోళ్ళు ఏవేవో పెడుతున్నారు. ఇట్లా మీరు ఆలకించండి. కానీ వాస్తవాలు ఎంతవరకు అది మాట వాస్తవాలు ఎంతవరకు అని చేసి అప్పుడు శిక్ష వేసినా మేము భరిస్తాం. జిల్లా సెక్రటరీగా మీరు ఇది పెడుతున్నాను సార్. దీని విషయంలో ఇంకా ఎన్నో ఉన్నాయి కానీ మీకు ఇంకా మీటింగ్ ఉందట అక్కడి నుంచి చెప్పాను. నాయకులు అందరినీ గౌరవించారు, బాగుంది. అందులో ఇంకొక ఆయన లేదు సార్. రక్షకుండు రక్షకుండు